زندہ رہو. کچھ مدت کے بعد آپ کی خدمت کے لیے پھر حاضر ہوا. پروگرام کے حساب سے آج میں روایت میں جو 5 چوگڑیے ہیں میں ان کو لیتا ہوں. چوگڑیے سانج کے 5 ہیں اور صبح کے 24 چوگڑیے ہیں. چوگڑیے کیا ہے وہ سمجھنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے. پہلے زمانے کے اندر راجا مہاراجا جو ہوتے تھے ان کے محل پہ صبح اور شام 2 دفعہ نوبت بجتی تھی. نوبت کہتے ہیں بہت بڑے ڈرم کو کہ جس کی آواز مائل 2 مائل تک چلے. جبھی صبح ہوتی تھی تبھی نوبت بجتی تھی، شام ہوتی تھی نوبت بجتی تھی، اور اس کے حساب سے جو ریت پرجا ہوتی تھی، جو گاؤں والے شہر والے ہوتے تھے وہ اپنا کاروبار اسٹارٹ کرتے تھے. نوبت کا ایک اور مطلب بھی ہے. نوبت کا مطلب کہ راجا بادشاہ کی حکومت، اس کا یہ اعلان تھا کہ حکومت موجود ہے، راجا موجود ہے. جو شبد ہے، لفظ ہے چوگڑیا، اس کا مطلب ہے 4 گھڑیاں. چو یعنی 4، گھڑیا یعنی گھڑیاں. 4 گھڑیوں پہ جو چیز بولی جائے. لیکن اس لفظ کا ایک اور مطلب بھی ہے. اچھی گھڑی کو بھی چوگھڑیا کہتے ہیں. گھڑی جو ہے وہ 22.5 منٹ کی ہوتی ہے. 4 گھڑیاں 3 پہر کے اندر، 3 گھنٹے کے اندر 4 گھڑیاں ہوتی ہیں، اور سارے دن اور رات میں 64 گھڑیاں 64 گھڑیاں ہوتی ہیں. 3 گھنٹے کا ایک پہر ہوتا ہے جس کو پہر بھی کہتے ہیں. ہم لوگ دوپہر کو، مڈ ڈے کو دوپہر کہتے ہیں، یعنی 2 پہر ہو گئے. ایک پہر 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. شام کو 4 ساڑھے 4 بجے کے قریب پہر ہوتی ہے، یعنی 3 پہر ہوتے ہیں. شام کو 4 پہر ہو گئے. 4 پہر شام کے 4 گھڑیاں، صبح کی 4 پہر رات کے، تو وہ بھی چوگھڑیے کا وقت ہوتا ہے. جس وقت کوئی بھی اچھا کام کیا جائے اس کو چوگڑیا کہتے ہیں. ہندوؤں کے اندر خصوصاً طور پہ ہندوستان کے اندر جو ہندو نہیں ہیں وہ بھی، جیسے کہ پارسی ہیں، بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں کہ وہ کسی ملا سے، مولوی سے اچھا وقت، جس کو وقت سعد کہا گیا عربی زبان کے اندر، یعنی ایسا وقت کہ جو اچھا وقت ہے، اس وقت ہم اچھا کام کرنے کے لیے کسی آدمی سے پوچھتے ہیں. تو ہندوستان کے لوگ کسی جوتشی کے پاس، نجومی کے پاس جاتے ہیں، مسلمان ملا مولویوں کے پاس جاتے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کون سا ایسا وقت ہے. ہماری جماعت کے اندر جب بیاہ شادیاں ہوتی تھی تو لوگ مکھی کمڑیا کے پاس آ کے پوچھتے تھے، مکھی صاحب میرے لڑکے کی سگائی ہے، مجھے دکان کھولنی ہے، مجھے مکان لینا ہے، مکان کے اندر جانا ہے، آپ مجھ کو کہو میں کس دن جاؤں. تو مکھی کو حضرت امام کا پرتیندھی سمجھ کے، مولا کی گادی پہ اس کے اتھارٹی بیٹھی ہے، تو وہ مکھی کے پاس آ کے وقت لیتے تھے. یہ چوگڑیا. مولانا امام سلطان محمد شاہ 1938 کے اندر بامبے آئے تو مکھی کامڑیا ہر دفعہ جب بھی مولا آتے تھے تو ایک دفعہ مکھی کامڑیا کے آفس میں جاتے تھے. بامبے زرخانہ جماعت جو ہے، جماعت ایسا بیٹھی ہے تو پچھلی سائڈ کے اوپر وہاں دفتر خانہ ہے، تو کبھی مولا ادھر آ جاتے تھے دن کے وقت بھی. جماعت کو پتہ نہیں ہوتا تھا.
एक दिन मौला आए तो मुखी हसन लाल जी देवराज थे। अरस के खुदावन इधर बहुत से लोग आते हैं और वो लोग चौगड़िया मांगते हैं, यानी अच्छी घड़ी के ऊपर बच्चे की नाम रखना है, शादी करनी है, दुकान लेनी है, मकान बेचाना है वगैरह। माँ बाप हंसे। माँ बाप फरमाया कागज और पेंसिल लाओ। दिया गया। मौला ने अपने दस्त मुबारक से फरमान किया कि देखो मैं तुमको ये चौगड़िया बना देता हूँ और जमात को इसमें से तुम टाइम दिया करो। मौला ने लिखा अच्छी तारीखें, गुड, फिर इससे जो अच्छी थी लिखा बेटर, और जो और भी अच्छी थी लिखा बेस्ट। ये जो मौला ने लिखा, मुखी कामड़िया ने उसको प्रिंट कराया और उसके पेम्फलेट्स बना के जो लोग मांगते थे अपनी जमात में उनको देते थे। मेरे पास है। जो बेस्ट तारीखें थी उसके अंदर मौला ने क्या रखा? 7, 10 और 23। ये बेस्ट। मौला फरमाया ये जो मैं तारीखें देता हूं ये चांद की तारीखें हैं, और चांद की जो तारीख है आला मेरे यार, वो उस दिन शुरू होती है जिस दिन हमारी चांद रात होती है। शाम को तारीख बदलती है। इस्लामिक तरीके से डेट बदलने का जो टाइम है वो शाम को है। आपको मालूम है अरबी टाइम में शाम को जब 7 बजते हैं तो कहते हैं सामोजा, पहला 1 घंटा, और जब 8 बजते हैं तो वो 2 बजते हैं, और शाम को जो 6 बजे होते हैं तो उसको 12 बजे बोलते हैं। इस्लामिक हिसाब से जो डेट है वो शाम को बदलती है 12 बजे यानी 6 बजे। और आजकल हमारी दुनिया के अंदर जो यूनिवर्सल हिसाब है वेस्टर्न कंट्रीज के पीछे सारी दुनिया लग गई, रात को 12 बजे डेट बदलती है, लेकिन इस्लामी हिसाब से शाम को डेट बदलती है। तो दिन का पहला हिस्सा, आधा भाग जो है वो रात है, उसके बाद दूसरा भाग है वो दिन है। तो इमाम फरमाया ये चांद की तारीखें हैं 7, 10, 23। बेटर के अंदर 1, 4 और 5, और जो गुड है उसके अंदर 3 तारीख नहीं, 9 तारीख नहीं, 12 तारीख नहीं, 18 तारीख नहीं, 21 तारीख नहीं, 24 नहीं, 27 नहीं, यानी ये तारीखें उसमें नहीं है और बाकी सब हैं वो गुड है। तो इस तरह इमाम ने ये चौगड़िया बताया। फरमाया कि जो कुछ भी तुम्हें अच्छा काम करना है तो इस तरीके से करो। अच्छे बुरे वक्त के लिए कुरान शरीफ के अंदर भी है, जो कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का ये भी फरमान है कि सब दिन खुदा के हैं। ये उन लोगों के लिए हैं कि जिनके ईमान जरा लकड़ी का टेका मांगते हैं। आपको पता है जिसकी 2 टांगे सलामत हैं, अच्छी हैं, उसको लकड़ी लेके चलने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसे लोग हैं कि जिनकी एक टांग कमजोर है तो उसको लकड़ी के टेके के लिए जरूरत है। हर ग्रुप के अंदर, हर मुल्क के अंदर ऐसे लोग होते हैं कि जिनको थोड़ी सुपरस्टिशन होती है। मैं एक दफा रोम गया, वेटिकन भी गया, तो उधर लोग वो वेटिकन की जो दीवार है ना सेंट पॉल की, उसको पकड़ के वो कसमें खाते हैं, उसकी मिट्टी लेके मुंह पे मलते हैं। और ये यहूदी लोग भी ऐसा करते हैं। मुसलमानों के अंदर भी बहुत से लोग हैं कि कब्रों पे जाके उसकी खाक अपने चेहरे पे मलते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं। हम इस्माइलियों ने कभी इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं किया। हम तो मौला को मानते हैं, हमारे पास अल्लाह का नूर मौजूद है, जाहिर बैठा हुआ है, हम अपनी आंखों से उसका दीदार करते हैं, उसकी छत्र छाया में बैठे हैं, उसकी दुआएं हमें हर रोज मिल रही हैं। हमें ये अच्छी बुरी तारीखों और टाइम के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं। हम रोज तस्बीह निकालते हैं, इबादत करते हैं, दुआएं मांगते हैं। फिर भी इंसान के ऊपर अच्छे बुरे वक्त आते हैं तो इबादत ज्यादा करो।
तो ये बात मैंने चौगड़िया के ऊपर से निकाली। चौगड़िया अच्छी घड़ी को कहते हैं कि जिस घड़ी के अंदर बादशाह राजा की, और यहाँ मेरा मतलब दीन और दुनिया का सुल्तान शहंशाह मौला की तारीफ और वखान किया जाए, सुबह भी शाम को। हमारी प्रणालिका है, ये हमारी ट्रेडिशन है कि हर जुमेरात को हम समी सांझ के वक्त या तो पहली दुआ से पहले या पहली दुआ के बाद हम 5 सांझ के चौगड़ियों में से 1, 2, 3, 4, 5 जैसा मुखी का मुड़िया हुक्म करे इस तरह हम चौगड़िया बोलते हैं। लेकिन कम से कम एक चौगड़िया जरूर होना चाहिए हर जुमेरात को। जुमेरात को क्यों? इसलिए जिस तरह शाम के वक्त रात शुरू होती है, सुबह के वक्त दिन शुरू होता है, जुमेरात यानी थर्सडे जब खत्म हो जाता है, शाम को डेट बदलती है तो वीक शुरू होता है। जब इस दुनिया के ऊपर पहली दफा सूरज चमका तो नबी करीम फरमाया वो जुमे का दिन था। इसके लिए वीक जो शुरू होता है तो जुमेरात की रात को शुरू होता है, थर्सडे को। असल हकीकतन ये है कि हम जो शुक्रवार की रात को न्याज निकालते हैं, ये शुक्रवार की रात नहीं है, ये तो शनिचरवार की रात हो गई। अगर जो जुमे की हम न्याज निकालते हैं ना, हम फ्राइडे खत्म हो जाता है और सैटरडे शुरू होता है, फिर न्याज निकलती है। हमारी ट्रेडिशन ये नहीं है। हमारी ट्रेडिशन ये है कि थर्सडे का दिन खत्म हो जाए और रात शुरू होवे तो वो शुक्रवार की रात है। उसी रात को इमाम ने फरमाया परोड़िए आके तुम एक्स्ट्रा इबादत करो और सुबह की मजलिस बनाओ। तो दिन शुरू होता है जुमे के साथ। जुमा है वो हमारे वीक का पहला दिन है। और इसी तरह से जब ये महीना खत्म होता है तो चांद रात से हमारा नवा महीना शुरू होता है। हम इस्माइली लोग जैसा ही कोई पीरियड का जो वक्त है नवा शुरू होता है, हम इबादत करते हैं। सुबह को हम इबादत करते हैं, दिन शुरू हुआ। रात को इबादत करते हैं, रात शुरू होते वक्त। और जब ही वीक शुरू होता है तो हम उस दिन न्याज निकालते हैं, एक्स्ट्रा इबादत करते हैं, ज्यादा हम कुछ आते हैं जमात खाने के अंदर। और जब ये महीना शुरू होता है तो हम चांद रात मना के और भी इबादत करते हैं, खुशियां करते हैं। और जब ये बरस शुरू होता है नौरोज के वक्त तो हम उस वक्त खुशियां मनाते हैं। तो चौगड़िया इस तरह से साथ आया, मौला का वखान किया जाता है, उसकी तारीफ की जाती है और उस तारीफ के अंदर अर्जें भी की जाती हैं, मांगनियां भी की जाती हैं। तो आज मैं आपके सामने ये जो 5 चौगड़िए सब के सब नहीं बोलूंगा, 2-3 घंटे शायद 4 घंटे भी हो जाने, क्योंकि मुझे थोड़ी समझौती भी देनी है उसके साथ। यूं ही बोलने के लिए तो शायद 20 मिनट पूरे हो जाए, लेकिन मैं यहाँ वाज के लिए और चौगड़िए के ऊपर बोलने के लिए आया हूँ। ये जो चौगड़िया का जो वक्त है इस्लाम के अंदर भी है, मगर उधर चौगड़िया नाम नहीं। देखो मगरिब की जो नमाज है उसको रसूल अकरम ने बहुत दर्जा दिया है। मगरिब की नमाज को आप किसी मुसलमान को पूछो तो वो मगरिब की नमाज को कहेगा बहुत बड़ा दर्जा है उसका। आपको मैं अभी कह गया हूं कि डेट शुरू होती है शाम को। इसके लिए जब ये नया दिन शुरू हुआ यानी नई डेट शुरू हुई तो हमने दुआ पढ़ी, इसको हम पहली दुआ कहते हैं। मगरिब को जो हम दुआ पढ़ते हैं इसको हम पहली दुआ कहते हैं, और दूसरी दुआ इसको कहते हैं कि जो हम इशा की नमाज पढ़ते हैं। तो इस तरह से शाम के वक्त हमारे आम जो मुसलमान भाई हैं जिनके पास तरीका नहीं है, शरीयत ही शरीयत है, वो भी मगरिब की नमाज का दर्जा ज्यादा मानते हैं। और फिर इसी तरह से सुबह की नमाज का भी दर्जा बहुत बड़ा है। सलातुल फज्र, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि का एक फरमान है कि तुमको दीदार चाहिए तो सुबह की दुआ पढ़ने के लिए जमात खाने आओ, तुमको दीदार मिलेगा। हम जाहिर में शायद मौला को न देख सकें, लेकिन दीदार का लाभ तो जरूर मिलेगा जो सुबह दुआ पढ़ने के लिए जमात खाने आते हैं।
کیونکہ یہ امام کا گھر ہے۔ آغا حسن علی شاہ جب ہندوستان کے اندر آئے تھے، یہ میں پرستاونا پریفیس کر رہا ہوں، میری آواز باقی ہے، اسی لیے ابھی تک میں نے سلوات نہیں پڑھائی۔ مولانا حسن علی شاہ ماں باپ جب ہندوستان میں آئے تو مولا نے پہلے تو سارے ہندوستان کی ٹرپ لگائی، سارے ہندوستان میں گھومے، اور اس کے بعد بامبے کو اپنا رہنے کا مقام بنایا۔ پونا میں بھی مکان بنایا، کیونکہ مولا ایران کے رہنے والے تھے۔ جب بامبے میں جون جولائی اگست کے اندر سخت گرمی اور بارش مانسون شروع ہوتی ہے تو مولا پونا چلے جاتے تھے۔ 120 مائل ہے پونا، ہائی لیول پہ ہے، بہت اچھی کلائمیٹ ہے۔ لیکن مولا نے ایک رحمت کر کے اپنی ایک عادت بنا لی۔ ہر روز صبح کے وقت جب جماعت، خاص طور پہ جو واڑی کے جماعت خانے میں رہنے والے تھے، صبح دعا پڑھ کے سامنے مولا کا بنگلہ تھا تو نیچے چلے جاتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مولا کو لگے کہ جماعت اکٹھی ہو گئی ہے تو مولا بالکنی میں آتے تھے، دیدار دیتے تھے، دعائیں دیتے تھے۔ تو لوگ مولا کا دیدار کر کے سیدھا، کئی لوگ گھر چلے جاتے تھے، کچھ سیدھا اپنی دکانوں پہ چلے جاتے تھے۔ تو یہ سلسلہ چالو رہا۔ امام سلطان محمد شاہ بھی ایسا کیا کرتے تھے کہ صبح کے وقت آ کے دیدار دیتے تھے، چلے جاتے تھے۔ مولا فرمایا پھر تو مولا یورپ چلے گئے تو یہ چیز بند ہو گئی، تو کیوں نے عرض کی؟ مولا فرمایا تم صبح کے وقت جماعت خانے میں آؤ، تم کو دیدار ملے گا، دعا آشیش ملے گی، خاص طور پر تمہیں دیدار کا لابھ ملے گا۔ اور دیدار جو ہے نا، مولا کو دیکھ کے ہم جب یہ اپنا کوئی دھندا روزگار کام شروع کرتے ہیں تو اس کا برکت کا دن ہے، برکت ہوتی ہے۔ تو دینداروں، ہمارے گنانوں کے اندر جو 24 چوگڑیے صبح کی اور 5 کے جو 7 چوگڑیے ہیں، یہ امام کی تعریف ہے، اس کا وکھان ہے۔ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو ہمیں روحانیت سکھاتی ہیں۔ چوگڑیے سے متعلق اور بھی میں کچھ کہہ سکوں، لیکن جتنا آپ لوگوں کو اس میں سے خبر مل سکے میں نے چوگڑیے کی بابت میں آپ کو کہا ہے، اور الحمدللہ میں نے چوگڑیے کے انگلش میں ٹرانسلیشن بھی کیا ہوا ہے۔ تو یہ چوگڑیے ابھی میں آپ کے سامنے 5 چوگڑیے ہیں، تھوڑا 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 ادھر ادھر سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو۔ 5 چوگڑیے پیر صدر دین کے ہیں۔ اچھا، ایک بات خلاصہ کروں کہ صبح کے جو 24 چوگڑیے ہیں اس میں 2 گروپ ہیں۔ کچھ ایسے چوگڑیے ہیں کہ جو بیٹھے بیٹھے بولے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے چوگڑیے ہیں کہ جو کھڑے کھڑے بولے جاتے ہیں۔ یعنی جب گھٹ پاٹ شروع ہوتا ہے تو جو کھڑے چوگڑیے ہیں صبح کے، وہ کھڑے ہو کے بولے جاتے ہیں۔ تو جس کو عام طور پہ ہم لوگ گھٹ پاٹ نہ اوبھا گنان کہتے ہیں نا، وہ صبح کے وقت ہوتے ہیں۔ تو سانس کا پہلا چوگڑیا ہے: جگ میں پھرے شاہ جی منیری۔ لفظ بہت اچھے ہیں، 5-7 زبانوں کو اکٹھا کیا گیا۔ جگ میں پھرے شاہ جی منیری، شاہ پیر گتی گھر ودھایوں، گڈیال موت شاہ دے کھاڑیو۔ اچھا میٹھا راگ ہے۔ جگ میں زمانے کے اندر منیری کہتے ہیں ایک ڈھول والا فلیگ لے کے راجا کا، اور وہ ڈونڈی پچواتا ہے۔ اس کو اسٹریٹ کرائر بھی کہتے ہیں۔ راجا بادشاہ کو کبھی ساری پرجا کے سامنے کوئی چیز اناؤنس کرنی ہے، وہ زمانے کے اندر ٹیلی ویژن اور یہ ریڈیو وغیرہ ایسی چیزیں نہیں تھی، لاؤڈ اسپیکرز نہیں تھے، تو فلیگ لے کے راجا کا کہ یہ آفیشیل اناؤنسمنٹ ہے، اس کا مطلب ہے۔ پھر وہ ڈھول بجاتا ہے، لوگ اٹینٹو ہو جاتے ہیں۔ دیکھو سنو، راجا حاضر ہے، قائم ہے، اس کا راج ابیچل ہے، اور یہ اس کا فلیگ ہے، راجا کا یہ حکم ہے، فلانا فلانا، وہ اس کا حکم سناتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں منیری، اس کو کہتے ہیں منادی۔
फारसी और उर्दू में ये लफ्ज है मुनादी। मुनादी मीन्स पब्लिकली अनाउंस करना, डिक्लेयर करना। हकीकत के अंदर लफ्ज नाद है, ये अरबिक है। नाद कहते हैं पुकार करना, और इस नाद के लफ्ज में से हमारा जो लफ्ज हम नादी यूज करते हैं ना, नांदी नहीं है, नादी है। नांदी पीजी का एक गांव का नाम है, लेकिन हम जो जमात खाने में हजरत इमाम की शातिर की मेहमानी लाते हैं, इसको नादी कहते हैं। पर नादी का मतलब नाद करने वाला, जिसका मतलब मुनादी वाला, यानी ऑक्शनियर। एक ऑक्शनियर है, वो कहता है भाई इसके $1, $2, $1.5, $2 वगैरह वगैरह। तो ऑक्शन करने वाले को नादी कहते हैं, लेकिन हमने वो यूज कर लिया इस तरह से कि थाम बर्तन को जो इमाम की मेहमानी है, हमने उसको नादी कह दिया। हमने यूज कर लिया तो चलो कोई बात नहीं। जुग में फिरे शाहजी मुनेरी, मौला की तरफ से सारे जहान के अंदर अनाउंसमेंट हो रही है, पुकार हो रही है। शातिर गतियां घर बधाइयों। अनाउंसमेंट ये है कि मौला के बंगले में उसकी फैमिली भी तो है ना, तो उसके घर में, पीर के घर में और गतियों यानी मोमिनों के घर के अंदर मुबारक है। बधाई कहते हैं मुबारक को, बरकत को। अरबी लफ्ज जो बरकत है, खुदा ताला के नामों के अंदर ये नाम है। हम दुआ अभी पढ़े, दुआ के अंदर है तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाल वल इकराम। बरकत वाला है तू, ऐ हमारे पालने वाले, ऐ हमारे रब, तू बरकत वाला है। तो उस बरकत से हमको बरकत मिलती है। बरकत का मतलब जो चीज कभी खत्म ना होवे, उसको बरकत कहते हैं। खुदा मुबारक है। तो बधाई का मतलब बरकत, कि तुम्हारी माल, ईमान, जान, तंदुरुस्ती, आबरू, इज्जत, आल, औलाद, जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी के साथ लगा हुआ है, जो तुम्हें खुशियां देने वाली चीजें हैं दुनिया में, उसके अंदर तुम्हें बरकत मिले, इसको बधाई कहते हैं। हमारे किनारों के अंदर जहां जहां यह लफ्ज मिलता है बधाइयों, तो उस बधाइयों का मतलब यही होता है कि मौला तुमको तुम्हारी माल में, जान में, ईमान में, आल में, औलाद में, तंदुरुस्ती में, इज्जत में बरकत देवे, सुख देवे, खुशियां देवे। ये तमाम चीजें एक लफ्ज में आ गई, बधाइयों। यूं नहीं हम जब दुआ पढ़ते थे हिंदुस्तानी दुआ, तो उसके अंदर हम सजदे में 16 दुआएं मांगते थे, और हमारा सिर नीचे ही पड़ा रहता था, और जब ये पढ़ने वाला पढ़ता था तो सारी जमात जोर से आमीन बोलती थी। देव सजदा अल्लाह मेरे गरी खाने में सराइयों, खुशहालियों, बधाइयों करे। इस सदरुद्दीन ने वो दुआ बनाई थी, सजदा दो अल्लाह मेरे। अल्लाह मेरे का मतलब खुदा तुम्हारे ऊपर मेहरबानी करे। कितना अच्छा लफ्ज है। अल्लाह मेरे का मतलब खुदा तुम्हारे ऊपर मेहरबानी करे, मेहर करे। मैं अमूमन ये लफ्ज यूज किया करता हूँ। तो इस दिन फरमाया तुम्हारे ऊपर खुदा मेहरबानी करे, रहमत करे, तुम सजदा दो, दुआ मांगो कि मौला के घर में, दर खाना यानी मौला का घर जिधर मौला रहता है वो दर खाना है। हकीकत में सारी दुनिया में एक ही दर खाना होता है, लेकिन ये ऐसा बादशाह है कि इसकी बहुत सी जगह महल्लात और मकान है। तो हजरत इमाम ने इधर बरनबी का जमात खाना जब खुला तो उसको दर्जा दिया कि ये इसको मैं कनाडा का दर खाना बनाता हूं। यानी हजरत इमाम जब भी कनाडा आवे तो उसके रहने का घर कौन सा? ये बरनबी का जमात खाना। सारी दुनिया का दर खाना अभी तक हसन अली शाह माँ बाप के जमाने से अभी तक बॉम्बे का जो खड़क जमात खाना है वो दर खाना है। आज तक उसका वो दर्जा चेंज नहीं हुआ, और किसी जगह हजरत इमाम ने किसी को दरखाना नहीं बनाया। कराची के अंदर भले हम दरखाना कहते हैं, हम बॉम्बे के नैरोबी के अंदर दरखाना कहते हैं, तंजानिया के अंदर दार एस सलाम का दरखाना कहते हैं। चलो कॉन्स्टिट्यूशनली भले होगा, रिलीजियसली नहीं, दरखाना एक ही है। बॉम्बे का खड़क जमात खाना और कनाडा का बरनबी जमात खाना। दुनिया में दूसरा दरखाना अभी तक किसी इमाम ने अपॉइंट नहीं किया। मैंने आपको कहा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और चीज है,
مذہب کے حساب سے اور چیز ہے. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ ہے، مذہبی سائڈ نہیں. اگر کوئی ایسا فرمان ہے کہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ جاتا ہے تو ہم امام کے فرمان کو فالو کریں گے، کانسٹیٹیوشن کے اس لا کو نہیں، کیونکہ امام کا فرمان وہ سپریم ہے. حالانکہ کانسٹیٹیوشن بھی مولا ہی کا بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر چلنا بھی ہمارا فرض ہے، بلکہ فرمان برداری ہے. تو دری خانے میں سراہیوں مینس ایزینس، جو چیزیں ایزی ہو جائے، کوئی بھی پرابلم نہ ہو، خوشحالیوں یعنی خوشیاں ودھائیوں کرے، برکتیں ہوں گے. تو یہ جو ہمارے پیروں کے گھنانوں کے اندر ودھائی کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے، جگ میں پھرے شاجی منیری، شاہ پیر گتییں گھر ودھائیوں، گڑھ آلموٹ شاہ دکھا لے. مولا نے میرے کو آلموٹ کا گڑھ دکھایا. صدر دین کے زمانے کے اندر آلموٹ کی ہماری جو سلطنت تھی وہ مٹ چکی تھی. صدر دین کے زمانے کے اندر صدر دین مولانا اسلام شاہ جو ہمارے 30ویں امام تھے ان کے زمانے میں ہوئے، اور گڑھ آلموٹ تو امام رکن الدین خورشاہ کے زمانے کے اندر برباد ہو گیا. آلموٹ 171 ایئرس ہماری حکومت وہاں رہی، اور جب آلموٹ ٹوٹ گیا ہماری حکومت جو تھی ظاہری حکومت وہ ختم ہو گئی. مولانا شمس الدین محمد آلموٹ سے نکل کے اس کے ارد گرد اور جگہ چلے گئے. تو اس زمانے کے اندر گڑھ آلموٹ کے اندر امام رہتے تھے اور گڑھ آلموٹ کے ارد گرد اسماعیلی رہتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے. مگر گڑھ آلموٹ کو ایک ایسی جگہ سمجھ کے کہ جہاں ہمارا راج تھا اور اماموں نے ظاہری راج بھی کیا، حکومت کی، وہاں رہتے تھے، وہاں پیدا ہوئے بہت سے امام. تو پیر نے اس گڑھ آلموٹ کو دیکھنے کی جو آرزو کی تھی تو کہا مولا نے میری وہ آرزو پوری کی. ہم بھائی نتو نت سہاگی، اللہ یو تھیو گتیے بھاگ، بھائی پاچھ میں علی شاہ بھلے آیو جی. پھر کہتے ہیں کہ ہم بھائی نتو نت سہاگی، میں بڑا لکی ہوں. نتو نت فریکوینٹلی، ہر وقت لگ بھگ. نتو نت کا مطلب کانسٹنٹلی. میں بڑا لکی ہوں، پیر صدر دین کہتے ہیں میں بہت سہاگی ہوں. اللہ آیو تھیو گتیے بھاگ، کہ مولا یعنی اللہ خود آیا، مطلب کہ اس کا نور آیا، اس کا نور گتیوں کے اندر آیا، اور جو مومن تھے ان کی قسمتیں بڑھ گئیں. تھیو گتیے بھاگ، بھائی پچھم میں علی شاہ بھلے آیو. واہ 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 واہ. پچھم سے علی مرتضیٰ آ رہے ہیں. یہ ہندوستان کے اندر بات کرتے ہیں اور ایران ہندوستان کے ویسٹ میں ہے، تو اس کے لیے وہ پچھم کے اندر بات کی ہے کہ گڑھ آلموٹ ہندوستان کے پچھم میں ہے. اور جہاں جہاں بھی پچھم کا ذکر آتا ہے تو آپ ہندوستان میں پیروں کو یاد کر کے کہ وہاں کی جماعتوں کے اندر انہوں نے یہ گھنان وغیرہ کتھے تو اس کا مطلب ویسٹ ہے. اور امیڈیٹ ویسٹ تو ایران ہی ہے نا، کہ جہاں ہمارے امام رہتے تھے، ہمارے پیر رہتے تھے. نہیں آتی. تو دینداروں، اس طرح ہمارے پیروں نے یہ جو چیزیں بنائیں، کوئی ایک مومن مکھی صاحب کوئی اگر ایک گھڑیال دے تو پتہ لگے. سوری دینداروں. تیسرا پارٹ بولتا ہوں. نور شاہ پورکھ پیچھانو، نور شاہ پورکھ پیچھانو، خدا کے نور کو انسان کے روپ میں پہچانو. نور شاہ پورکھ پیچھانو، یارا آئی سوئی پیر کری جانو، جن بارے کلاسوں شاہ لکھایا جی. خدا کے نور کو انسانی لباس کے اندر اس کے مظہر کو
पहचानो, यारा आही तो ही पीर करी जानो, और उसको तुम पीर करके समझो कि जिसने अपनी 12 ही कला से, मैं वो समझाऊंगा आपको, शान लिखाया। यानी मौला के नूर को इंसानी लिबास के अंदर उसकी मारिफत करो, लेकिन पीर को भी मानो कि जिस पीर ने अपनी 12 कला से तुमको हाजिर इमाम बताया। पीर की 12 कला, कला कहते हैं कुव्वत को, कला कहते हैं एक्टिविटीज को, कला कहते हैं फंक्शन को, कला आर्ट को भी कहते हैं। कला के बहुत से यूज हैं हमारे गिनानों के अंदर। 12 कला सो सूर्य, 16 कला सो चंद्र। 12 कला है सूरज की, 16 चंद्र की, तो इससे कुछ सूरज छोटा नहीं हो गया, और 16 कला से चांद कोई बड़ा नहीं हो गया। कला का मतलब फंक्शन। इन फंक्शंस के अंदर बहुत सी चीजें हैं। आज इतना बता डिटेल्स के साथ ये क्लास तो नहीं है कि मैं आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख के चीजें बता दूं। हकीकत में आज का ये सब्जेक्ट क्लासरूम में होना चाहिए कि मेरे पास चौक होवे और ब्लैक बोर्ड होवे, ताकि मैं इसका आपको बता सकूं खाकार करके भी। चंद्र की 16 कला, सूरज की 12 कला। ये जो 12 कला है उसका मतलब 12 ताकतें, 12 तरीके से उसके फायदे, 12 तरीके से उसकी एक्टिविटी का हमें यूज मिले। और चंद्र की 16 कला है, चंद्र को हम 16 तरीके से यूज करते हैं। फिर और गिनानों के अंदर हमें यह भी मिलता है कि पीर की जो 16 कला है उनमें से 4 कला जमात के अंदर है। जमात को 4 कला दी गई। वो 4 कला ये हैं, एक तो गुनाह बख्शने की ताकत जमात के अंदर है, जो पीर की ताकत भी है, इमाम की तो है ही। दूसरा, हाजिर इमाम के घर की दुआ और बरकत देना, ये जमात का काम है, और ये भी पीर की ताकत में से आता है, पीर के फंक्शन में से आता है। तीसरा, इल्म देना, जो पीर का काम है, वो भी जमात के अंदर रख दिया गया, क्योंकि शाह पीर तो हर वक्त दुनिया भाने हाजिर नहीं होते, तो जमात के फंक्शंस के अंदर एक कला ये भी है कि वो धर्म ज्ञान देवे। इमाम के फरमान अगर हम पढ़ते हैं, आजकल हुआ क्या है कि जमात के अंदर, जमातों के अंदर मजहब का प्रोपेगेंडा बहुत घट गया है। हम बहुत ज्यादा मेटीरियलिस्टिक बन गए हैं और हम सोशल लाइफ में ज्यादा पड़ गए हैं। इसके लिए आवाजें भी घट गई, चौपानियां, किताबें, छापे वगैरह, ये सारा लिटरेचर बिल्कुल घट गया और लोगों को अपने मजहब की खबर न रही। तो जमात की एक कला है गुनाह मुआफ करना, दूसरी कला है कि उसको इमाम के घर की बरकतें देना, और तीसरी कला यह है कि उसको इल्म दिया जाए, और चौथी कला यह है कि उसको इबादत सिखाई जाए। इल्म देना और चीज है, इबादत सिखाना दूसरी चीज है। तो ये 4 कला जमात के अंदर है। जमात गुनाह मुआफ करती है। पीर के गिनान के अंदर पियसन कबीर जी ने अनंत अखाड़े में लिखा है कि गतना कया नरजी माँ ने महादिन माँ नहीं पूछाई। जमात को ये हक दिया गया है कि एक तिल जितना, एक तिल कितना छोटा होता है, तो बोलते हैं ना, तो एक तिल जितना अगर धर्म होवे और हाथी जितना बड़ा गुनाह होवे, तो इस एक तिल को कबूल करके हाथी जितने बड़े गुनाह को मुआफ करने की ताकत जमात में है। तिल धर्म, हस्ती पाप। हस्ती कहते हैं हाथी को। एक तिल और हाथी, उसकी कुछ रेशो निकल ही नहीं सकती। मगर तो भी एक तिल की क्रेडिट और एक हाथी जितने वजन की डेबिट हो गए, तो जमात कहती है मौला तो ये मुआफ कर दे, तो मौला मुआफ कर देता है। ये 4 कला जमात के अंदर हैं, और बाकी की 12 कला, यानी है तो 16 की 16 कला पीर के पास। वो कड़ाव का जिक्र किसी दिन इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगा कि
इमाम की 12 कला कौन सी हैं, पीर की 16 कला कौन सी हैं। तो यहाँ पीर फरमाते हैं कि नूर शाह पिछानो, नूर शाह पुरुष पिछानो, यारा आही सोही पीर करी जानो, जेने बारे ही कला सो शाह दिखलाया। 12 कला, क्योंकि 4 कला तो जमात को दे चुके हैं ना, अभी इमाम की शनाख्त बताई है। 10 पाठ का ये गिनान है जो गलिया अभी चेला पाकिस्ता बोलता हूँ। क्रोड़ियों यारा 5 7 9 12 आही अनतही शातारो, आई भाई सो साहिब तीर गतिए शाह भले आया जी। क्रोड़ियों 11 5 7 9 12। अब ये हमारे इस्माइली तरीके की एक ऐसी चीज है कि जिसमें दुनिया वाले तो क्या, हम खुद इस्माइली चक्कर खा जाते हैं और फिर हम कह देते हैं इट्स नॉन इस्लामिक। तो इस्लामिक क्या है? गाड़ी रखना। हमारे अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो आज जिनको इस्माइली तरीके मजहब का कुछ पता नहीं, वो जाहिर की चीजों के अंदर पड़ गए हैं, नॉन इस्लामिक। मगर मुसलमानों को अगर कोई चीज का पता नहीं तो उसका ये मतलब है कि हम छोड़ दें। मुसलमानों को तो इमाम का पता नहीं है तो क्या इमाम छोड़ दें? मुसलमानों को मारिफत का पता नहीं है, छोड़ दें। मुसलमानों को बैतुल ख्याल का पता नहीं है, छोड़ दें। मुसलमानों को घटपाट का पता नहीं है, छोड़ दें। उनको तो कुछ पता ही नहीं। मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उसके बाद दूसरे इमामों ने हमको उस जमाने से जो मजहब सिखाया, वो मजहब ये है। ये जो आज हम पाल रहे हैं, यही मजहब रसूलुल्लाह के जमाने में था। हाँ, थोड़ा फेर फर्क जरूर हो गया। फेर फर्क ये हुआ है कि हमारी रहनी करनी बदल गई, जमाने के हिसाब से कपड़े अच्छे हो गए, कारपेट आ गए। नबी के जमाने के अंदर धूल मिट्टी थी, मस्जिद के अंदर चटाइयां भी नहीं थी, मिट्टी के बर्तन में खाते थे, खादी के या चमड़े के कपड़े पहनते थे, पाँव में बूट नहीं होते थे, खजूर की पत्तियों के चंपल बना के पहनते थे, खजूरें खाया करते थे। और जमात खाने के अंदर, यानी जमात खाना वो जमाने में जमात खाने के नाम से नहीं था, लेकिन एक कोठरी को स्पेशल रखा गया था कि जहां जाके वो बैतुल ख्याल की इबादत करते थे। और रसूल अकरम खुद मिट्टी के छोटे छोटे बासन लेके, उस वक्त ये चाइना नहीं था, तो नबी करीम न्याज निकाला करते थे, घटपाट निकालते थे। इस तरह हमारी तरह घटपाट नहीं निकालते थे। क्यों? कि वो मुर्शिद अव्वल है, वो तो मालिक है। उंगली डाल देवे तो न्याज बन जाती थी। और ये है हदीसों के अंदर रिपोर्ट। मगर लोगों को पता नहीं कि रसूल अकरम सुबह जब नमाज पढ़ के थोड़ी लोगों से बातें करके कभी मन आ जाता था तो वाज कर देते थे। आप जब बाहर निकलते थे तो एक लाइन लगी होती थी मदीने की मस्जिद नबवी के बाद। बहुत से लोग अपने बर्तनों में, किसी का बड़ा, किसी का छोटा, किसी का मटका, किसी का गिलास पानी से भर के वो लोग खड़े रहते थे। रसूल अकरम मस्जिद के बाहर निकल के इन सब के अंदर अपना हाथ डालते रहते थे, उंगलियां डालते डालते। ये उंगलियां डालने से उस पानी को पाक समझा जाता था। यही तो न्याज है। और फिर माएं अपने बच्चों को ये पानी पिलाती थी और इसमें से एक एक बूंद आंखों को लगाती थी, कहीं थोड़ा सिर के ऊपर डालती थी, अपने घरों के अंदर छांटा देती थी। हदीस के अंदर ये चीजें मौजूद हैं। नबी करीम के जमाने के अंदर सुकरीत होती थी। वो सुकरीत इस तरह हम खीर खंड अमृत भोजन नहीं बनाते थे, क्योंकि वहां गेहूं मिलता ही नहीं, गेहूं की पैदाइश नहीं होती थी, बाहर से आता था। तो नबी करीम खजूर लेते थे जो सस्ती और अवेलेबल है, और कभी कभी बाहर से कोई आदमी किशमिश ले आता था, तो उस द्राक्ष को अपने हाथों से नबी करीम ऐसा मसल के उसका एक सिरे की तरह बना डालते थे और थोड़ा थोड़ा वो देते थे, खजूर दिया करते थे। ये झूरा था
ये सुखरीत थी। तो दीनदारों, वो जमाने से हमारा मजहब चला आता है नहीं, इससे भी पहले हमने अपने पीरों से सीखा, और कुरान शरीफ में है कि इस्लाम अभी शुरू नहीं हुआ, मोहम्मद से इस्लाम शुरू नहीं हुआ, हर नबी का दीन इस्लाम था, हर नबी का। जितने भी 1,24,000 नबी आए, वो सब का दीन इस्लाम था। उनके जमाने में नाम भले जुदा जुदा थे, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि वो खुदा का दीन था और वो सब मुसलमान थे। तो नबी के पहले जितने भी नबी हुए तो उनका दीन तो इस्लाम था। फिर अल्लाह ये भी फरमाता है कि ऐसा कोई भी कंट्री और नेशन बाकी नहीं कि जिसके अंदर मैंने अपने नबी नहीं भेजे। तो कभी खुदा ये कहता है कि हर कंट्री और हर नेशन में पास्ट के अंदर मैंने अपने नबी भेजे, तो हिंदुस्तान का कोई मुल्क है कि नहीं? हिंदुस्तान भी एक कंट्री है ना, तो हिंदुस्तान में भी एक नेशन है ना, आज नहीं पहले भी थी। तो अगर वो कौम भी है और वो मुल्क भी है, तो खुदा के फरमान से हिंदुस्तान के अंदर भी नबी तो गए होंगे ना। पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बर्मा में, चाइना में, अफ्रीका में, हर जमाने के अंदर हर जगह। एक ऐसा भी जमाना था लाखों बरस पहले कि अमेरिका लोगों को पता नहीं था उधर, मगर अमेरिका के अंदर भी लोग बसते थे। तो आज से 1,50,000 साल पहले अमेरिका के अंदर भी, अर्जेंटीना के अंदर या स्टेट्स के अंदर या कनाडा के अंदर किधर नबी तो आए होंगे ना। 1,24,000 नबी सारी दुनिया के अंदर आए, तो कभी हिंदुस्तान के अंदर नबी आए होंगे? तो उन नबियों का नाम बताओ। उन नबियों का नाम आज तक हिंदुस्तान की कौम ऐसे अमुक व्यक्तियों, पर्सनैलिटीज को अपनी डेइटी के तौर पे मानती हैं कि जैसे कि मौलाना राम है, मौलाना कृष्ण है। मैं उनको मौलाना कहता हूँ, हजरत कहता हूँ, क्योंकि वो खुदा के नूर में से थे। इस तरह से उन जमाने के अंदर अगर नबी थे तो नबियों को मानने वाले मोमन भी थे। तो पीर ने यह फरमाया, पहले सतयुग में, जिसको लगभग 40,000 साल हो गए, 40 लाख साल हो गए हैं। मैं बहुत ज्यादा लंबे तौर पे नहीं जाता। ये कलयुग है जिसमें आज हम रहे हैं। ये कलयुग की जो पीरियड है वो 4,32,000 बरस का है। 432,000 ईयर्स का कलयुग है, और हम अभी तक लगभग 7,000 ईयर्स ही पास करके आए हैं। 425,000 ईयर्स कलयुग के बाकी हैं। इसके बाद ये दुनिया खत्म होगी। हम खाली 7,000 बरस इसमें आए हैं। ये कलयुग से पहले जो द्वापर युग था, उसकी जो लंबाई थी वो 8,64,000 बरस थी। 864,000 ईयर्स द्वापर युग लंबा था। और उसके पहले जो त्रेता युग था वो 12,96,000 बरस लंबा था। 12 लाख मीन्स 1.296 मिलियन ईयर्स। और जो पहला युग था जिसको हम सतयुग कहते हैं, तो वो बहुत ही लंबा था। बहुत, कितना लंबा? 1.728 मिलियन ईयर, 17,28,000 बरस लंबा था। तो अभी सब की जो कैलकुलेशन करो तो 43,20,000 बरस होते हैं। 4.32 मिलियन ईयर्स टोटल बनते हैं। ये कहते हैं कि पहले सतयुग के अंदर जितने मोमन हुए, वो मोमन टोटली 15 करोड़ थे। 1 करोड़ 100 लाख का होता है। करोड़ का मतलब 10 मिलियन। तो 17,28,000 बरस के अंदर मोमन कितने हुए? 15 करोड़। 15 करोड़ का मतलब 150 मिलियन। ये जो 15 करोड़ थे, उसके अंदर 1/3 जो थे वो बहुत अच्छे पक्के मोमन थे। जब वो गुजर गए तो खुदा ने उनको नजात दी। लेकिन 1/3 जो थे वो ढचू पचू थे।
तो खुदा ने फरमाया अच्छा तुम रिपीट करो। बाकी जो थर्ड 1/3 थे वो तो डामाडोल नहीं थे, वो तो बिल्कुल पक्के दुश्मन थे, बेईमान थे या नाफरमान थे। तो उनको खुदा ताला ने घोर अंधार में रख दिया। घोर अंधार कहते हैं डिटेंशन में, उनकी नजात में अवगतिया कर दिया। तो 15 करोड़ के ये 1/3 का हिसाब करें तो 5 करोड़ मोमन थे कि जो पास हो गए। तो यहाँ जो 5 की बात करते हैं सदरदीन, ये वो 5 करोड़। विजय त्रेता युग के अंदर 7 करोड़ हुए। मैं वो आप डिटेल आपको अर्थमेटिक की कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा। दूसरे त्रेता युग के अंदर 7 करोड़ इसी तरह से हुए, 1/3। और त्रीजे द्वापर युग के अंदर 9 करोड़ हुए। और कलयुग जब बैठा तो पीर सदरदीन के जमाने तक लगभग 6400 6450 बरस लगभग हुए। तो इस दरमियान में 6500 बरस के अंदर 36 करोड़ मोमन थे। 36 करोड़ यानी 360 मिलियन। 6.5 बरस के अंदर 360 मिलियन मोमन हुए। और उन मोमनों के अंदर खाली 12 करोड़ थे 1/3 के जो पास हो गए, जिनका ईमान मजबूत था, दस्तमंद वगैरह देते थे ईमान की फर्क। तो 5, 7, 12 और 24 33 होता है। 33 करोड़ देवता ये हैं। 33 करोड़ देवता। ये देवता वो हिंदुओं के देवी देवता नहीं। देवता संस्कृत जबान का लफ्ज है और उसका मतलब पाक रूहें। देवता का मतलब पाक रूहें। और ये सब मोमिनीन गुजर गए, रूहानिया बन गए। जब भी वजीर मोहम्मद रहमू ग्वादर वाले गुजर गए तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया वजीर रहमू 10,000 आदमियों को तार गया। यानी उसकी रूहानी कितनी बड़ी होगी। इसी तरह से अली शाह माँ बाप ने वजीर इस्माइल गांधी के लिए भी यही फरमान किया कि 10,000 जीवों को तार गया और उसको पीर का दर्जा दिया। इस अफजली के लिए भी फरमाया कि हजारों आदमियों को उसने इस्माइली मजहब का हकीकत का रास्ता बताया। तो दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी व्यक्तियां होती रहती हैं, ऐसे लोग आते रहते हैं कि जब वो गुजर जाते हैं तो जमाने के अंदर उनकी लाइफ के दरमियान लोगों को जो फायदे पहुंचते हैं उनसे, उन फायदों की वजह से खुदा उनकी रूहों को बुलंद दर्जे देता है। ये चीज कुरान शरीफ में भी है। जैसे कि अल्लाह फरमाया जो शहीद हैं खुदा के रास्ते के अंदर जिन्होंने अपनी जिंदगियां खर्च की, लाजिम नहीं है कि लड़ाई में जाके मारे जाएं उसी को शहीद कहते हैं। नहीं जिंदारो, खुदा के रास्ते में जिंदगी खर्च करते हैं। सारी जिंदगी किसी न किसी तरीके से उन्होंने खुदा की खुदाई को और मजहब को, ईमान को बुलंद रखा। वो जब गुजर जाते हैं तो वो खुदा के दरबार में शहादत का दर्जा पाते हैं। अल्लाह फरमाता है शहीद जिंदा रहते हैं, वो मरे हुए मत कहो उनको। मतलब कि उनकी रूहें हैं, उनकी रूहानियां हैं। और यही वो रूहानियां हैं कि जो अपने अपने जमाने के हिसाब से जिस मजहब पे चलते हैं ना, तो उस मजहब में मौत के बाद भी ये रूहानियां आती जाती हैं। आप इधर जमात खाने में बैठे हो, आपको शायद नजर ना आता हो कि इस जमात खाने के अंदर बहुत सी रूहानियां हैं। आप जितने हो उससे 3 गुना ज्यादा रूहानियां हैं। वो रूहानियां इधर आती हैं, न्याज पीती हैं, वाज़े सुनती हैं, फरमान सुनती हैं, खुश होती हैं और आपके लिए दुआएं करती हैं मौला के दरमियान। और आपके दरमियान वो एक लिंक बन जाते हैं, खुदा के दरबार में आपके लिए भलाइयां मांगती हैं। ये रूहानियां जमाने में हर मजहब के लोगों के अंदर आती हैं। उनके लोग जब भी गुजर जाते हैं तो उनके अच्छे लोग जो आला दर्जे के मोमन आबिद परहेजगार होते हैं, हिंदुओं में अच्छे लोग भी हैं, क्रिश्चियनों में अच्छे लोग हैं, पारसियों में अच्छे नेक लोग हैं। हर कौम, हर मजहब, हर मुल्क के अंदर ऐसे लोग हैं जो खुदा से प्यार रखने वाले हैं, नेक होते हैं, बदियां बुराइयां नहीं करते, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के लिए दुख उठाते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, दूसरों के लिए भलाई के काम करते हैं। जब ये गुजर जाते हैं तो खुदा इनको दर्जे देता है। और ये रूहानियां अपने अपने ईमान के हिसाब से मजहबी जगहों की विजिट करती हैं। तो पीर ने फरमाया ये रूहानियां जिनको हम फरिश्ते भी कह सकते हैं, क्यों कि इन्हीं रूहानियों में से बुलंद दर्जे लेके
پھر فرشتے بن جاتے ہیں. دیوتا کا مطلب فرشتے، دیوتا کا مطلب پاک روحیں. ایک لڑکا دار السلام کے اندر کسی ایکسیڈنٹ میں گزر گیا. دار السلام اسکول کے اندر وہ کچھ کام کرتے کرتے اس کو بھاری لگ گئی، بیچارہ گر گیا. تھوڑے ٹائم کے بعد گزر گیا. بہت اچھا لڑکا تھا، والنٹیئر تھا، جماعت کا کام کرتا تھا، بوڑھوں کی خدمت بھی کرتا تھا. مولا کے حضور کے اندر اسماعیلی ایسوسی ایشن نے اس کے متعلق عریضہ لکھا. امام سلطان محمد شاہ نے تعلیقہ بھیجا کہ وہ جنت میں فرشتہ بن گیا ہے. اب وہ تعلیقہ مہینے 2 مہینے تک نوٹس بورڈ کے اوپر پڑا رہا تھا. جنت میں فرشتہ بن گیا ہے. ہی از اینجل ان ہیون. تو دنیا کے اندر ایسی نیک روحیں بھی ہیں کہ جب وہ گزر جاتی ہیں تو خدا ان کو جنت کے اندر یا اوپر جو عالم ارواح ہے بڑے درجے دیتا ہے. تو جب بھی ہم 33 کروڑ دیوتا کی بات کرتے ہیں تو یہ ہندوؤں کی یہ گنیش کی مورتی اور دوسری مورتیوں کا خیال مت لاؤ. یہ دیوتا یعنی روحانیاں ہیں، فرشتے ہیں. تو پھر صدر دن فرمایا ہے کہ کروڑیوں 5 7 9 12 انت ہی شاہ تارے. اور ابھی پھر صدر دن کے بعد لے کے پھر حسن کبیر دین کو یہ ور ملا کہ قیامت تک اننت کروڑ مومن ہوں گے. پھر کہتے ہیں ان سب کو تارنے والا، نجات دینے والا، چھٹکارا دینے والا خود مولا باپا ہے. بھائی سو صاحب پیر گتییں شاہ بھلے پایو. اے مومنوں، ایسے مولا کو پیر نے پایا اور گتیوں نے پایا. یہ پہلا چوگڑیا ہوا. ابھی دوسرا چوگڑیا میں صرف ایک اوپر کا اور نیچے کا ایک پارٹ سناتا ہوں. آشا جی سچو تم الکھ نرنجنا اگمیا گوچر سن کالے سامی تم رمت رمیو. آشا جی کھونی شان داریو. آشا جی سوشا پاچ میں پارن کلنکی نارائن دیلم دیش شاتو دان رکھیو. آشا جی مولا کا نام ہے. ایک مولا سچو تم الگ نرنجن، تم آنکھ سے نظر نہیں آتا، یہ نور کی بات ہے. ہم حضرت امام کو دیکھتے ہیں لیکن حضرت امام کے نور کو ہم نہیں دیکھتے. ہماری آنکھ میں یہ طاقت نہیں، اس لیے وہ نرنجن ہے. اے مولا تو سچا ہے، حق ہے. سچا خدا کا نام ہے، اس کو عربی زبان میں حق کہتے ہیں. اور حق خدا تعالیٰ کے قرآن شریف کے ناموں میں سے الحق اس کا نام ہے. دیکھو ایک بہت اچھا گنان ہے جس کے اندر خدا کے کچھ ایٹریبیوٹس کا شمس نے ذکر کیا ہے. اسکول میں سیکھا جاتا ہے. حق تم پاک تم بادشاہ مہربان بھی علی تمہیں تم. حق پاک، پاک کہتے ہیں قدوس کو. سبحان کا مطلب ہے جس میں کوئی عیب نہ ہوئے. قدوس کا مطلب پاک، پوتر. حق تم، پاک تم، بادشاہ ہے. خدا کے ناموں میں ایک نام ہے السلطان، اور حقیقت میں وہی بادشاہ ہے، سلطان ہے. مہربان، رحمان کا مطلب مہربان، رحیم کا مطلب دیا کرنے والا. حق تم، پاک تم، بادشاہ، مہربان بھی، علی تمہیں تم. علی بھی خدا کے ناموں میں ہے اور علی کا مطلب ہے سب سے اونچا اعلیٰ. رب تم رحمان تم یا علی اول آخر قاضی تمہیں تم. تو خدا کے ناموں میں ایک نام ہے الحق. پھر کہتے ہیں آشا جی سچو تو سچا ہے، حق ہے. الگ آنکھ سے جو نہیں دکھے،
جس کی ہم وکھان پوری طرح نہ کر سکے اس کو الکھ نرنجن کہا. الکھ کا مطلب کہ جو ان کمپریہینڈڈ ہوئے، ہم جس کو کمپریہینڈ نہ کر سکیں. الکھ نرنجنا اگم اگوچر. اگم یعنی پہلے سے ہر چیز جاننے والا. الخبیر خدا کے ناموں میں سے ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا. اگم اگوچر، وہ سب کچھ جانتا ہے. علیم الخبیر یہ خدا کے ناموں میں سے. تو فرمایا سن کالے سوامی تو رمت رمیو. جب یہ سرشٹی، یہ خلقت پیدا نہیں ہوئی تھی یا مولا، اس وقت تم نے یہ ساری سرشٹی، یہ کریشن کریٹ کرنے کے لیے تم نے پلان بنایا. اس کا 6واں پارٹ ہے آشا جی کروڑیوں پنجے ست نو بارے انت ہی آشا چاریے یا مولا. جیسے اوپر پہلے پارٹ میں آیا، 6 پارٹ میں دھیان کے اندر آیا کہ 5-7-9 کروڑ جو زمانے کے اندر مومن ہو گئے ان سب کو تمہیں نے تارا ہے. سری اسلام شاہ جو نام بنایو، اور اسلام شاہ کا نام بنایا. یہ 6 پارٹ نہیں ہے. 6 پارٹ یہ ہے پیر جیو بھنے بارے گر سچو الکھ ارادو اہیں آپ پھر ساد کریو. پیر جیو بھنے بارے ہی گر. اس صدر دین کے ٹائٹلز میں ایک ٹائٹل ہے بار گر، 12 کروڑوں کو تارنے والا. تو فرمایا ہے کہ الکھ آرادھو، اے مومنو اس خدا کو کہ جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے تم اس کی عبادت کرو. حضرت امام کا ایک فرمان ہے کہ تم یونیورس کا خیال کرو تو خدا اس سے اونچا ہے. 2000 یونیورس کا خیال کرو خدا اس سے بھی اونچا ہے. اس کو کہتے ہیں الکھ، کہ ہم خدا کی کمپلیٹ حالت کو سمجھ نہیں سکتے. تو اس الکھ کو تم آرادھو یعنی اس کی عبادت کرو. آپ پرساد کریو. خدا تعالیٰ کے پاس عرض کی ہے کہ وہ خود اپنی رحمت سے تمہارے اوپر رحمت کرے گا. تیسرا ہے جر بھائی نموتے شاہ نور کے جو سری کان چتر بھج آج جیورے جو علی داتار. جر بھائی بناوے پیر صدر دین سچو شاہ نور شاہ جیواری گرو سو دیو سیچن ہار. تیسرا ختم ہوا. جرے بھائی، اے مومنو میرے بھائیوں، نمو یعنی سجدہ کرو، سلام کرو، جھک جاؤ پیشہ نور کے، اس مولا کے نور کو تم جھک جاؤ. یعنی نور کی عبادت سکھائی ہے، اس نور کو سجدہ کرو، اس نور کے سامنے جھک جاؤ کہ جو سری کان چتربھج، جو حضرت ہے، کان ہے. کان کہتے ہیں مدد کرنے والے کو. اگرچہ کان کرشن کے لقب میں سے ہے، لیکن سنسکرت کے اندر لفظوں کے اندر لوگوں کے جو نام ہوتے ہیں ان ناموں کا مطلب بھی ہوتا ہے نا. تو کان کا مطلب مدد کرنے والا. چتور کہتے ہیں بہت ہوشیار، چالاک. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا یہ جو مکر کرنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ خدا ان سے بھی زیادہ مکر جانتا ہے. اللہ خیر الماکرین، تمام ماکریوں میں سے اللہ مکر کرتا ہے لیکن اچھا مکر کرتا ہے، کسی کو دکھ دینے اور لوٹنے کے لیے نہیں. چتر کہتے ہیں جو بڑا چالاک ہوئے، خدا سے زیادہ چالاک کوئی نہیں ہے. بوجھ، عقل والا، جس کو ہم عربی زبان کے اندر علیم کہتے ہیں، سب کچھ جاننے والا، بوجھنے والا. یہ خدا کی ایٹریبیوٹس میں سے ہے کہ اے مومنو اس نور کو تم یاد کرو، اس کی پوجا کرو، اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کو سجدہ کرو کہ جو تمہاری مدد کرنے والا، سب سے بڑا صاحب، بہت ہوشیار، چالاک اور سب سے زیادہ سمجھدار ہے.
آنجے جیوڑے جو شاہ علی داتار، تمہاری لائف کا جو بادشاہ مالک جو ہے وہ علی داتار ہے. داتار کہتے ہیں بخشیشیں دینے والا. چلا پاٹ ہے. جیرے بھائی بھناوے پی صدر دین سچے شاہ نور شاہ دیواڑی. پی صدر دین تم کو یہ باتیں سکھا رہا ہے کہ تم جو ہو مولا کی نورانی واڑی ہو، تم مولا کی نورانی گارڈن ہو، اور اس کو پانی دینے والا گر سہو دیو سیچنہار، اس کو پانی دینے والا پی صدر دین ہے. چوتھا چوگڑیا ہے. جیرے بھائی قائم آیا شادی انت ودھائیوں یار چودی سے چاندنا ہوا. جیرے بھائی گنان امیر پیر بنا وے صدر دی یا رہی سنسار سن لو. اے بھائیو، قائم آیا، ہر وقت دنیا میں موجود رہنے والا مولا تمہارے پاس آیا ہے، اس لیے تم کو انت بدھائیوں، تم کو بہت مبارکیاں ہوں گے. یارہ چودہ سے چاند رونا. حضرت امام اس دنیا میں بیٹھا ہے، چاروں طرف نور کی روشنی پھیلی ہوئی ہے. اے بھائیو، یہ گنان کی صدر دین نے تم کو سنایا ہے. یارہ ہی سنسار سن لو. یہ جو دنیا ہے یہ سن کہتے ہیں جس میں کوئی لائف نہ ہوئے، اجاڑ ہوئے، سنسان ہوئے. پانچواں چوگڑیا جو ہم عام طور پہ بولتے ہیں اور ہر جماعت خانے کے اندر ہر جمعرات کو بولنا چاہیے. بھائی تمی ویر جیو میں دوں آسو پونیوں جیو جیو جے من چندیوں یار گھر رکھیاں جے ودھائیوں جگ سے وہ جگ میرو جیو میرو تریسان. میں نے ان چوگڑیوں کے ساتھ ریپڈ راگ بولا لیکن اس کا بہت میٹھا راگ ہے. یار گیرے جیوں میں دو آسو پونیوں جیو جیو جے من چندیوں یارا نور شاہ جو گتین میں ورسیو جل تھل میار لو یارا شاہ جاتی داری سرور جوگا جگ جس مومنے کے جنی لدڑوئی بھیل سچے شاہ جاتی داری سرور جوگا جگ جس مومنے کے جنی لدڑوئی بھیل. اے مومنو، اے دوستو، شاہ کا دیدار کرنے والے، مولا کی معرفت رکھنے والے ہر زمانے کے اندر اس کے مومن ہیں، اور یہ بھید ان کو ملتا ہے کہ جو مولا کے سچے عاشق ہیں، جنہوں نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، ان کو یہ ملتا ہے. تو دیندارو، یہ 5 چوگڑیے یہاں پورے ہوئے. آپ کا بہت ٹائم لیا، شکریہ. سکھی آباد رہو. مولا دین میں دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے، برکتیں دے رہے، سکھی آباد رکھے، مشکلیں دور کرے، بلائیں آفتیں دور رکھے. مولا اپنی گود میں اپنی چھتر چھایا میں رکھے، دستن سپریت میں پورا رکھے، جملے جماعتوں میں سکھ شانتی اتفاق محبت دے. مولا آپ کی مال جان میں آل اولاد میں برکت دے، روزی کمانی تندرستی میں برکت دے. مولانا حاضر امام دین میں دنیا میں آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، آپ کی دعا بندگی قبول کرے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے. آمین.